اور اب آپ کو بتائیں گے وہاڑی کے علاقہ لڈن میں سیوریج سسٹم ناکارہ، محلہ جاوید کوٹ میں عرصہ 15 سال سے سیوریج کا نظام خستہ حال، سیوریج کا گندا پانی گلیوں اور گھروں میں داخل ہو گیا جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تفصیلات کے لیے بلال شاکر جویا کی رپورٹ۔ لڈن کے محلہ جاوید کوٹ میں سیوریج سسٹم 15 سال سے ناکارہ، سیوریج کا گندا پانی گلیوں اور گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ شہری کہتے ہیں گندے پانی سے اٹھتے تعفن کی وجہ سے بچے بیمار ہونے لگے ہیں۔ کئی بار مقامی سیاستدانوں اور انتظامیہ کی توجہ اس طرف مبذول کروائی لیکن تاحال کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ یہ ہمارا محلہ جاوید کوٹ کا علاقہ ہے جو اپنی گندگی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، تو یہاں پہ گٹروں کا پانی، یہ جو پانی ہے وہ ہمارے گھروں میں بیک ہو کر جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو بیمار ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس مسئلے کو فوری سنا جائے، اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ گلیوں میں گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ سیوریج سسٹم ہمارے لیے عذاب بن چکا ہے۔ بڑی پریشانی ہے اس گندے پانی دی، بڑے عرصے تو اسا بڑے پریشان ہیں پائے، مہربانی کی جاوے ساڈا یہ حل نکالا جائے۔ سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے محلہ جاوید کوٹ کے مکین شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ اور مقامی سیاستدانوں سے اس سیوریج سسٹم کو فوری فعال کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کیمرہ مین اسلم کملانہ کے ساتھ بلال شاکر جویا، روہی، لڈن۔ ڈیرہ غازی خان میں بہاری کالونی کے داخلی راستے پر سیوریج کے اب تک صورتحال، گندگی کے ڈھیر نے عوام کو مشکلات بڑھا دیا۔ مزید دیکھیں گے آشیش فاق کی اس رپورٹ۔ ڈیرہ غازی خان میں بہاری کالونی کے داخلی راستے پر سیوریج کی ناقص صورتحال، گندگی کے ڈھیر نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ بدبو اور تعفن نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جبکہ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ صفائی کے لیے کئی ماہ سے عملے کا کوئی رکن نہیں آیا۔ ہم یہاں سے گزر نہیں سکتے، اتنی مسائل ہے۔ سامنے سٹی تھانہ ہے اور یہ کالج ہے، ڈگری کالج ہے۔ ہم بڑے پریشان ہیں اس پانی سے اور درخواستیں بھی دے دے کہ ہم تھک گئے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی آتا ہے وہ پانی جانی وہ صاف کرتے ہیں، لیکن بہت مسائل ہیں۔ آپ مہربانی کریں، اس کو صفائی کریں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ بدبو اور تعفن نے پورے علاقے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ مین گلی کی ابتر صورتحال کے باعث انہیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سارے مسائل نہ تو کوئی گند چاہتے سارا اتنا کہ 6 مہینے تھی میں صفائی کرنے والا کوئی آیا ہی کیا نہیں۔ سارا دیکھو پانی ہے، ہوٹل ہے، سارا کاروبار ہے، ساری گد بند بو ہے، کوئی بندہ ہی نہیں آتا اتنا کہ کوئی صفائی کرنے والا نہیں آتا پیا۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ فوری صفائی عملہ بھیج کر صفائی کروائے۔ کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ ٹرین کے مسافروں کے لیے خوشخبری، بہاولپور میں شالیمار ایکسپریس کا اسٹاپ بحال کر دیا گیا۔ اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کی تعداد 28 ہو گئی۔ مزید دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ بہاولپور میں ٹرین کے مسافروں کی سنی گئی۔ پاکستان ریلوے نے ایک اور ٹرین شالیمار ایکسپریس بحال کر دی، جس کے بعد اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کی تعداد 28 ہو گئی، جبکہ شالیمار ایکسپریس میں بہاولپور کے لیے 3 سیٹوں اور 12 برتھوں کا کوٹہ مختص کیا گیا ہے۔ ادھر عوام کے لیے بڑی سہولت ہے۔ اس میں ابھی 4 ٹرینیں باقی رہ گئی ہیں اور انشاءاللہ جو ہے نا گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہ بھی چلائیں۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ 20% ان کو ریسٹرکشن دی ہوئی ہے 15 تاریخ تک، 15 کے بعد 31 تک 10% رعایت دی ہوئی ہے۔ جو بھی مسافر جانا چاہے کراچی یا لاہور، ان کو اس میں بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹرین کے پہلے روز ریکارڈ 186 مسافر کراچی اور لاہور کے لیے بہاولپور سے روانہ ہوئے۔ شالیمار ایکسپریس پر 15 مئی تک 20% اور 31 مئی تک 10% رعایت ملے گی، جبکہ مسافروں کی سہولت کے لیے ریزرویشن کاؤنٹر پر خصوصی ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ بہاولپور میں پہلے دن جو ہے نا آئی، ہم نے چیک کرایا ٹکٹیں جو ہے نا تقریباً 180 مسافر یہاں سے گیا ہے کراچی کے لیے، اور اسی طرح لاہور کے لیے بھی کافی ملا ہے، تو ہمیں خوشی ہے کہ بہت زیادہ مسافر آ رہے ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر کا کہنا تھا کہ شالیمار ایکسپریس بہاولپور کے بعد روڑی کا سٹاپ کرتی ہے، اس لیے کم سٹاپ ہونے کی وجہ سے شالیمار ایکسپریس مسافروں کی پسندیدہ ٹرین ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ محکمہ زراعت پنجاب کپاس کی کاشت میں اضافے کے لیے متحرک، جہانیہ میں کپاس کی کاشت بڑھانے کے لیے پیداواری مقابلے کا انعقاد۔ محکمہ زراعت پنجاب نے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے کروڑوں روپے کے انعامات اور حکومتی تعریفی اسناد تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلہ میں پیش ہے جہانیہ سے امجد حسین وٹر کی رپورٹ۔
محکمہ زراعت پنجاب نے 2023 کو کپاس کی بحالی کا سال قرار دے دیا۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام فیلڈ فارمیشنز کو ٹاسک سونپ دیے گئے۔ صوبائی سطح پر کپاس کی فی ایکڑ پیداوار کے مقابلے میں اول آنے والے خوش نصیب کو 15 لاکھ، دوئم آنے والے کو 12 لاکھ جبکہ سوئم آنے والے کو 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ اسی طرح ضلع سطح پر پہلا انعام 8 لاکھ، دوسرا انعام 6 لاکھ اور تیسرا انعام 5 لاکھ روپے رکھا گیا ہے۔ انعامی مقابلہ میں حصہ لینے کے لیے 5 یا 5 ایکڑ سے زیادہ رقبہ کاشت زرعی اراضی کے مالک مرد و خواتین کاشتکار درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ پیداواری مقابلوں کا مقصد کپاس کے زیر کاشت رقبہ اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں کپاس کی پیداوار میں اضافہ کے لیے محکمہ زراعت اور ضلعی انتظامیہ مل کر کاشتکاروں کے مسائل کے حل اور سہولیات کی فراہمی کے لیے عملی کردار ادا کریں گی۔ کاشتکاروں کو آسان قرضوں کی فراہمی اور فصلوں کی انشورنس یقینی بنائی جائے گی۔ نہری پانی کی بروقت فراہمی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ کپاس کی خریداری پر ناجائز کٹوتی ہرگز نہیں کی جائے گی۔ غیر معیاری کھادوں اور زرعی ادویات کے خاتمہ کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔ مارکیٹوں میں معیاری زرعی مداخل کی مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مانیٹرنگ سخت کرنے کے لیے متعلقہ فارمیشنز کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، روہی نیوز جہانیہ۔ رحیم یار خان میں محکمہ زراعت کپاس کی پیداوار میں اضافہ اور بحالی کے لیے متحرک۔ محکمہ زراعت کے زیر اہتمام مبارک میں کپاس کی بحالی کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ عامر بھٹی رپورٹ کریں گے۔ زیادہ اگاؤ مہم جاری۔ رحیم یار خان کے نواحی علاقے مئو مبارک میں کپاس کی بحالی کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر حسیب اکبر، افسران اور زرعی ماہرین نے کسانوں کو خصوصی آگاہی لیکچرز دیے۔ کاشتکاروں اور زمینداروں کی بڑی تعداد سیمینار میں شریک ہوئی۔ سیمینار کا مقصد جو ہے زمیندار تک جو ہے نا کپاس کے ایریا انکریز کرنے کے لیے اور اس کی پیداوار انکریز کرنے کے لیے جو ہے تمام جو پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے وہ زمینداروں تک بتائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے یونین کونسل لیول تک ٹارگٹ بھی تقسیم کر دیے ہیں اور اس سلسلے میں قانون میٹنگز کی جا رہی ہیں، فارمر ٹریننگ پروگرام کیے جا رہے ہیں، IPM پلاٹس لگائے جا رہے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر حسیب اکبر نے کہا کہ پنجاب حکومت کے ویژن کے تحت رواں سال کپاس کا سال منایا جا رہا ہے۔ یونین کونسل کی سطح پر کسانوں اور زمینداروں کو کپاس کی بیماریوں کے کنٹرول اور جدید طریقوں سے پیداوار میں اضافہ کرنے بارے آگاہی دی جا رہی ہے۔ جڑی بوٹیاں پیداوار میں 40% کمی کا باعث بنتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کا فوری تدارک ہونا چاہیے۔ کسان اور زمیندار 15 مئی تک کپاس کی بوائی کو مکمل کر لیں تاکہ فصل اچھی ہو۔ سر ان کی جو معلومات ہے بہت اچھی ہیں۔ کپاس کی جو بیماریاں ہیں ہمارے چودھری عبدالرشید صاحب جو ہیں وہ ہر روز چکر لگاتے ہیں موضوع کا۔ 2018 سے ہم نے کاٹن کی تھی 20 یا 25 ایکڑ ٹرائل پہ، تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا۔ اس سال بھی ہمارے جو 65 تقریباً ایکڑ جو ہے وہ کاٹن کے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو کیش آور فصل ہے، نقد آور فصل ہے، آپ کو جو ہے کہ صرف یہ ہے کہ اپنی فصل کراپ کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور آپ کو اچھا جو ہے وہ ریوارڈ مل جاتا ہے، اچھا آؤٹ پٹ مل جاتا ہے۔ کسان اور زمینداروں نے محکمہ زراعت کے آگاہی سیمینار کے اقدام کو خوب سراہا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر حسیب اکبر کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے پیداواری مقابلہ کرایا جا رہا ہے، جس سے کپاس کی کاشت میں اضافہ ہوگا اور ملک کی معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ملتان پولیس لائن میں افسران اور اہلکاروں کی میڈیکل سکریننگ جاری۔ جمعرات سے شروع ہونے والے میڈیکل کیمپ میں اب تک 300 سے زائد افسروں اور اہلکاروں کے ٹیسٹ کیے جا چکے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حسن ملک کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں کو تندرست و توانا رکھنے کا فیصلہ۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر پنجاب بھر میں ہیلتھ سکریننگ کیمپ کا انعقاد۔ ملتان پولیس لائن میں بھی ہیلتھ سکریننگ کیمپ جاری ہے۔ جمعرات سے جاری میڈیکل کیمپ میں آج تک 700 سے زائد افسران اور جوانوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ملتان ڈسٹرکٹ کی جو پولیس ہے اس کی اسٹرینتھ ہے 5190 اور ہم نے کیونکہ باقی ہمارے ساتھ اور ایجنسیوں کے لوگ بھی ہیں جس میں CTD، SPU، ٹیلی کام، ٹریفک اور اس کے ساتھ اسپیشل برانچ جو ان کی پوری تعداد ہمارے پاس ہے 7558۔
7,558 लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग होनी है और अगर उनमें कोई सीरियस होगा तो उसकी ट्रीटमेंट होगी। महकमा हेल्थ के ताउन से स्क्रीनिंग कैंप में ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, एड्स, शुगर समेत दीगर टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि अफसर या जवान किसी बीमारी में मुब्तला हों तो बर वक्त इलाज किया जा सके। मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर किया जा रहा है, ब्लड शुगर की जा रहा है, हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग की जा रही है, HIV की स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी की हम वैक्सीन भी कर रहे हैं ताकि हम उनको हेपेटाइटिस बी के जिनको नेगेटिव है उनको हम प्रोटेक्शन दे सकें। हमारा मेन मकसद इसमें यही है कि हम अपने जवानों को स्क्रीन आउट कर सकें। फ़र्क है अगर कोई भी डिफरेंट डिजीज़ में अफेक्टेड है तो हम उसका प्रॉपर और टाइमली उनका ट्रीटमेंट कर सकें। हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप में 7,000 से जायद अफसरों और जवानों के टेस्ट किए जाएंगे। बीमारी की सूरत में इलाज मुआवजा भी किया जाएगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर प्रिंसिपल सोफिया फरीक कहती हैं कि विक्टोरिया अस्पताल के आई वार्ड में अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी है। इंसानों की आंखों को रोशनी देने और इनको दुनिया की खुशियां दिखाने के लिए ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कर रहे हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे अपनी रिपोर्ट में महमूद ज़हीर। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल खिदमत इंसानियत में पेश प्रिंसिपल कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज सोफिया फरक कहती हैं कि दुखी और गरीब इंसानियत की खिदमत हमारा फर्ज है और अगर ये फर्ज बिला मुआवजा अदा करने की कोशिश की जाए तो सबसे बेहतर है। बस यही सोचकर हम गरीबों की आंखों की ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सिर्फ रमजान मुबारक में 43 ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किए गए। इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं हमारे पाकिस्तानी फिजिशियंस जो अमेरिका में रहते हैं, अपना की एसोसिएशन, और इसकी फंडिंग जो है वो कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज के फारिगुल तहसील जो डॉक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं कैना के, वो इसके लिए डोनेशन करते हैं। और ये कॉर्नियाज हमें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रिसीव होते हैं और हम जैसे हमें फ्री रिसीव होते हैं बिल्कुल वैसे ही हम फ्री मरीजों को लगा। सोफिया फरक का कहना था कि विक्टोरिया अस्पताल के आई वार्ड में अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी है। इंसानों की आंखों को रोशनी देने और इनको दुनिया की खुशियां दिखाने के लिए ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कर रहे हैं। इस रमजान में हमने 32 कॉर्निया अपना और कैना के थ्रू लगाए हैं और 5 कॉर्निया वो लगाए हैं जो हमें श्रीलंका की गवर्नमेंट से फ्री मिले थे। और ये 37 कॉर्निया ट्रांसप्लांट हमने किए हैं ओनली इन द मंथ ऑफ रमजान, और उसके बाद भी हम 6 कॉर्नियाज और भी कर चुके हैं। प्रिंसिपल कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज ने कहा कि इंटरनेशनल तंजीम ने $25,000 की खतीर रकम अमदाद दी है। कॉर्निया के एक ऑपरेशन पर 8 से 10 लाख खर्च आता है जो हम मुफ्त कर रहे हैं। कैमरा मैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, भावलपुर। दावत इस्लामी जामपुर के ज़रिए एहतमाम 7 रोज़ा फ़िज़ान नमाज कोर्स का एहतमाम किया गया। मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी बच्चों को नमाज का आदी बनाने के लिए कोशां। मसाजिद में ज़ेरे तालीम तलबा को नमाज और दीगर मसाइल बारे आगाही के लिए 7 रोज़ा फैज़ान नमाज कोर्स करवाया गया। कामयाब होने वाले तलबा में असनाद भी तकसीम की गई। इस मौके पर काली खलील अहमद करीमी का कहना था कि इदारे के 23 तलबा ने फैज़ान नमाज कोर्स पास किया। आइंदा भी नेकी का ये काम जारी रहेगा। इधर से जो बच्चे जिन्होंने कोर्स मुकम्मल किया वो 23 इस्लामी भाई थे, बच्चे थे जिन्होंने वो कोर्स किया है। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा अल्लाह ताला करम फरमाए। आइंदा भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे कदम बार बार उठाए जाएंगे क्योंकि ये नेकी के कदम है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। निगरान दावत इस्लामी जामपुर ने कहा कि जामा मस्जिद अक्सा फारूक टाउन में 7 रोज़ा फैज़ान नमाज कोर्स फ्री मुकम्मल कराया गया। इस मस्जिद में दावत इस्लामी के एहतमाम ज़ेर एहतमाम 7 दिन का फ़िज़ान नमाज कोर्स हुआ, जिसमें फ्री ऑफ कास्ट दावत इस्लामी ने यह कोर्स करवाया और इसमें नमाज के प्रैक्टिकल, शराइत नमाज और नमाज के बारे में जो मसाइल थे सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ बयान किए गए और इसके साथ साथ इबादत भी करवाई गई। कोर्स करने वाले तलबा का कहना था कि कोर्स में नमाज, वज़ू, गुस्ल के फ़राइज़ और एहतियातें बताई गईं। कोर्स मुकम्मल करने में हमारे असातिज़ा और वालिदैन की दुआएं शामिल हैं। आज हमने फैज़ान नमाज कोर्स मुकम्मल किया है। यह सब हमारे असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। हमने इसमें काफ़ी चीज़ें सीखी। हमने सुबह तहज्जुद भी पढ़ी, इशराक व चाश्त की नमाज़ भी पढ़ी। शाम को अव्वाबीन की नमाज के बारे में भी बताया गया जिससे 12 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। आज जामा मस्जिद अक्सा फारूक टाउन में 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स हुआ, जिसमें वज़ू के फ़राइज़ और नमाज के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल की एहतियातें बताएंगी। तकरीब के आखिर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद सलाम का नजराना भी पेश किया गया। कैमरा टीम कैमरा जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। और अब आपको बताएंगे मुल्तान के निजी स्कूल में रंगारंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तालबात ने खूबसूरत अंदाज में टैबलोस पेश किए। बच्चों ने वतन से इजहार मोहब्बत के लिए मिली नगमे और तकारीर की।
जबकि बच्चों के लिए घोड़ों के रक्स का एहतमाम भी किया गया। रिपोर्ट कर रही हैं सुहिरा तारिक। खान के निजी स्कूल में नन्हे बच्चों के लिए रंगारंग फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें तालिबात ने खूबसूरत अंदाज में टैब्लोस पेश किए, जबकि फेस्टिवल में बच्चों के लिए घोड़ों के रक्स का एहतमाम भी किया गया। फेस्टिवल में नन्ही बच्चियों ने मां के रिश्ते को खराज तहसीन पेश करने के लिए टैब्लोस पेश किए, जबकि वतन से इजहार मोहब्बत के लिए बच्चों ने मिली नगमे और तकारीर भी पेश की। फेस्टिवल में शरीक बच्चों ने चेहरे पर दिलचस्प मास्क सजाए खूब एंजॉय किया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। तोंसा शरीफ में पीर हजरत सलाहुद्दीन अब्दुल वहाब शाह बुखारी अलमारूफ दायरा दीन पनाह का उर्स सजादा नशीन मखदूम मुनीर अहमद अख्तर ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। तौसा शरीफ में पीर हजरत सलाहुद्दीन अब्दुल वहाब शाह बुखारी अलमारूफ दायरा दीन पनाह का सालाना उर्स शुरू हो गया। सजादा नशीन मखदूम मुनीर अहमद अख्तर ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर बाकायदा आगाज किया। दूर दराज से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन ने बताया कि वो मन्नतें मुरादें लेकर यहाँ आए हैं, जो अल्लाह पाक के हुक्म से पूरी होती हैं। हम सालाना उर्स मुबारक पर आते हैं। बाप दादा से लेकर जब मैं छोटा था आता रहा, अभी तक हमने एक साल भी मिस नहीं किया हुआ है और इधर आते हैं, अकीदा लेकर आते हैं और अपने मुर्शिद से जो है मुरादें हासिल लेकर वापस जाते हैं। असां मुर्शिद का मंदूं दिल च मनता मंदूं उहे असांजा पूरा थींदन। हर साल आके असां मुर्शिद अपनी ते हाज़िरी ॾींदूं, अपने काफ़िले नाल गॾु आके हाज़िरी ॾींदूं अपने मुर्शिद ते दरबार ते, क्योंकि असां उनते जद्दी पुश्ती सखी दीन पनाह दे मुरीद हूं। सजादा नशीन मखदूम मुनीर अख्तर अहमद ने बताया कि पीर हजरत दायरा शाह का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि इंतकाल के बाद मुरीदैन में उनकी तदफीन के हवाले से तनाज़ा पैदा हुआ तो खलीफा को ख्वाब में 2 ताबूत तैयार करने की बशारत दी गई, जिससे वो दोनों ताबूतों में नजर आएंगे। जिसके बाद ऐसा ही हुआ, फिर दरिया के दोनों पार लिया और तौसा में उनके 2 मज़ार कायम किए गए। थल वाले तेरे मुरीदैन ओ लोकन ओ आगन भी असारा मुर्शिद ते असारे कोलो इन्हें दा मज़ार बनाया वंजे। इथों वाले जेरे संगड़ वाले ये लोग हन इकट्ठे थी गए, आप लड़ाई झगड़े दा खतरा थी गए। आपने जरा अपना खलीफा जरा नाल सुता होया उनको बिशारत दी ने, उनको आखे ने निंदर च भी तुसां 2 संदूका बनाओ, एक संदूक पार वाले को दो, एक तुसां गिनो मैं 2 चौसा। अकबर बादशाह दी शाही दा वक्त आ, ओ एक संदूक चाह के गए दरिया दे पार। उन्होंने को कई बंदे आखे थी सकते इंदे विच ना होवन, तुसां देखो तो सही। उथा वन के उन्हें चेक किते तो वो डिठे ने तो उथा भी आप मौजूद हैं। इथों संगड़ वाले आखे मत ओ चाह गए होवन तो साढ़े कोलो ना होवे। इथों वाले साढ़े बुजुर्ग आखे खोलो देखो सारे लोग इथों चेक किते ने तो इथा भी आप मौजूद हैं। मज़ार को सोमवार से जुमेरात तक सिर्फ ख़वातीन के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि मर्दों का दाखिला ममनू होगा और जुमेरात तक जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोहित, तौसा शरीफ। रंगपुर में रूहानी बुजुर्ग पीर सैयद अहमद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह का 72वां सालाना उर्स इख्तिताम पजीर। मजीद देखेंगे राना परवेज अख्तर की रिपोर्ट में। रंगपुर में रूहानी बुजुर्ग पीर सैयद अहमद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया गया। सजादा नशीन सैयद गुलजार हुसैन शाह का उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात से खिताब में कहना था कि ये सिलसिला बरे सगीर के बुजुर्ग कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह से 500 साल पुराना चला आ रहा है। पीर सैयद अहमद हसन शाह ने भारत से हिजरत करके रंगपुर की सरजमीन पर इस्लाम की तालीमात का प्रचार किया। इनकी मोहब्बत में हर साल मुल्क भर से अकीदतमंद उर्स में शिरकत के लिए आते हैं। बाबा जी का उर्स हर साल 5-6 मई को होता है और ये सिलसिला सैकड़ों सालों से चला रहा है और इसमें कसीर तादाद में लोग शरीक होते हैं। उर्स तकरीबात में शरीक अकीदतमंदों का कहना था कि हर साल उर्स में शिरकत करने के लिए आते हैं। वलीउल्लाह के मज़ार पर हाजिरी देकर फातिहा खानी करते हैं, मनते मुरादें लेकर आते हैं और अल्लाह के फजल से मुरादें पूरी हो जाती हैं। मैं इंशाल्लाह हर साल हाजिर होना जी। पीर सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब बदी नशीन उन्होंने वालिद साहब दा पीर अहमद हसन शाह साहब दा उर्स मुबारक होंदा है। ज़ायरीन आंदे हाजत आंदे लैके आंदे और पीर साहब दुआ फरमाइंदे हाजिरी देंदे। अल्लाह ताला उन्हां दियां मुरादां पूरी करदा है। 2 रोज जारी रहने वाली तकरीबात में नात खानी के साथ उलमा कराम के बयानात भी हुए। ज़ायरीन के लिए लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया था। उर्स के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गईं। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर।
मियां वाली में आगा हाउसिंग प्रोजेक्ट के ज़रिए तमाम ईद फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन ईद फेस्टिवल को खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, मियां वाली की तहसील पिपला में आगाज़ हाउसिंग प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम ईद फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। यहाँ पे फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान के नामवर सिंगर सकलैन मूसा खैलवी ने भी यहाँ पे अपने फ़न का मुजाहरा किया और आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, कैसा लगा यहाँ पे आपने फ़न का मुजाहरा करके, गैदरिंग क्या फील किया? जी माशाल्लाह, बिल्कुल यहाँ पे हमने परफॉर्म किया। आगाज़ हाउसिंग सोसाइटी माशाल्लाह एक पूरे पाकिस्तान में एक नाम है और लोग मतलब इसको लाइक करते हैं। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि सोसाइटी के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे जो यहाँ की जो आवाम है इतनी प्यार करती है, बहुत ही मज़ा आया। ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली जैसा माहौल था। और यहाँ पे हमने परफॉर्म किया, लोगों ने खूब एंजॉय किया। और यहाँ पे जैसा कि आप कह रहे हैं कि बच्चों के झूले लगे हुए हैं, बहुत अच्छा इक़दाम है और बहुत अच्छा यानी कि फैमिली के लिए इंजॉयमेंट है, बच्चों के लिए। तो मज़ीद अप्रिशिएट करते हैं हम। अच्छा, एक सकलैन भाई छोटा सा सवाल है, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े शोज़ कर चुके हैं, ये भी आपके एक बड़ा शो था। इस शो में मियां वाली में ऐसा शो क्या फील किया इस सवाल? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि मियां वाली में इस तरह का काम होना हमारे लिए मुख्तलिफ बात है, हमारा जो कल्चर है। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि फैमिली है, लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं तो उस तरह का माहौल है, लग नहीं रहा कि मियां वाली, लेकिन अच्छी बात है, इस तरह के फ्लैश में आवाम के लिए होनी चाहिए। जी, इनकी जानिब से कहा गया है कि ये नहीं फील हो रहा कि ये मियां वाली का माहौल है। और आगाज़ हाउसिंग प्रोजेक्ट ने जहाँ पे खूबसूरत माहौल क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं और लोग यहाँ